پھنسا دیا گیا اور انعام رکھ کر اس کو فرار گھوشت کر دیا گیا۔ میری بیوی ایک گھریلو عورت ہے، سیاست نہیں جانتی، مگر مجبوری میں اپنا خط پڑھنے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ہی جا کے میرا خط پڑھو۔ میں اپنی بات کہوں اس سے پہلے اسے مجھے کچھ شکایت ہے کہ پرچار کے دوران میری پارٹی کے پردیش صدر جناب شوکت صاحب سے گاؤں میں بدتمیزی کی گئی، انہیں گالیاں بھی دی گئی اور ان کو اپنی بات کہنے سے بھی منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسلحے بھی چمکائے گئے۔ کٹھور کے نوجوانوں، آپ بہت بہادر ہو اور دلیر بھی ہو، لیکن کیا یہ بہادری اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہیے جو آپ کے حق کی بات کہنے آئے ہو؟ ان کی بات سننے کی بجائے اپنے دروازوں سے بھگانا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف غفلت سے جگانے اور یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں اپنا حق حصہ کب لوگے۔ شاہد منظور بھائی صاحب میرے بڑے دوست ہیں، وہ اکھلیش سرکار میں کیبنٹ منتری بھی بنے، لیکن ان کی قلم میں طاقت نہیں دی گئی، ان کا استعمال کیا گیا اور کمزور کیا گیا۔ ہماری قلم چل جائے تو مسلمانوں کے دین بدل جائے اور اس کے اوپر کوئی قلم نہ چل پائے گی۔ جہاں تک ہماری پارٹی MIM کی مخالفت کی بات ہے، اچھی اور سچی بات کی مخالفت بہت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کی جتنی مخالفت ہوئی، دنیا میں کسی مذہب کی مخالفت نہیں ہوئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام دنیا میں چھا گیا۔ اس میں 22% سے زیادہ مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارا رہبر یا نیتا کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں بنا رہبر کے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چن لو، لیکن افسوس ہم 35 کروڑ مسلمانوں نے کوئی اپنا امیر یا رہبر کبھی نہیں چنا۔ ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی پارٹی بنے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ہم ووٹ کا سمندر ہیں۔ جس دن ہماری پارٹی MIM کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کا مسلمان اکٹھا ہو جائے گا تو ساری پارٹیاں ندی اور نالے کی طرح آ کے ہم سے ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی شرط پر حکومت بنائیں گے۔ ہمارے صدر اویسی صاحب مسلمانوں کا حق حصہ لے لیں گے۔ ہم ٹکٹ مانگنے والے نہیں بلکہ ٹکٹ دینے والے بن جائیں گے۔ ہم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اتہاس گواہ ہے کہ آزادی سے لے کے آج تک ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کی ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ ملک کے وفادار رہو، اور انشاءاللہ یہ ملک جس کو ہمارے باپ دادا نے چنا ہے، بٹوارے کے وقت اپنا یہ ملک چھوڑ کے پاکستان نہیں گئے۔ اس ملک پر کبھی خطرہ آیا تو مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ آگے کی لائن میں لڑے گا۔ پاکستان میں گھوم گھوم کے جو محنت کر رہے ہیں، کوئی اویسی صاحب کو نیتا بننے کا بخار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ اویسی صاحب کی شخصیت
किसी बात की मोहताज नहीं है। वो बड़े बाप के बड़प्पन लिए हुए बड़े बेटे हैं। आप बैरिस्टर हैं, चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते, बड़ा पैसा कमाते, सुकून से रहते। वो कौम के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अपना चैन और अपनी नींद खोकर भी मुसलमानों को जगाने एक सच्चे ख्वाब की ताबीर के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आजादी के 70 साल बाद भी आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ये है। दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहा है, टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है। कितनौर के लोगों, आपकी माली हालत तो कुछ अच्छी है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। आपके पास जमीन है, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन सोचो पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, बच्चों के भी बच्चे होंगे, जमीनें छोटी पड़ जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज में बहुत से हिस्से लग जाएंगे और तबाही बर्बादी के पीछे हमारे जैसे शाहिद भाई मंजूर जैसे मुमताज भाई की तरह लोग जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं अपने सदर से गुजारिश करता हूँ कि वक्त निकाल के मेरे शहर में भी अपनी बात कहें और मैं भी बाकी बातें मेरठ शहर में इंशाअल्लाह करूँगा। किठार के बहादुर बुजुर्गों और नौजवानों, मेरठ हम लोगों की अपील सुनने जरूर आइएगा। बस यह गांठ आप बांध लो कि आज नहीं तो कल आपको अपना सियासी अमीर चुनना ही है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नवाब बहादुर याद जाऊं मरहूम की तमाम सलाहियतों और खूबियों के अमीर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज हिंदुस्तान की सियासत में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारी कौम को बेदार करने, संवारने की हर मुमकिन कोशिश करते जा रहे हैं और वो हमारे मुल्क के नामवर फर्जिंद हैं। हालात ज़माना और कानून पर उनकी उंगलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। आज हमें अपनी चाहिए कि उन्होंने जिस मेहनत और ज़ाफिशानी से हमारे अंदर एतमाद की राह हमवार की है, अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख हमें फरामोश कर देगी। दोस्तों, नौजवानों, जेल बंद हो रही है, बाकी बातें इंशाअल्लाह मेरठ में कहूँगा। आप आइएगा जरूर। बुजुर्गों, मैं आपसे अपनी सेहत और जल्दी जेल से रिहाई की दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। खुदा हाफिज। आपका अतीक अहमद। उनकी कौम तरक्की करती थी और हमें लेमन चूस की तरह 2-4 मंत्री पद दे दिया करते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। मुसलमानों की बर्बादी की वजह आजादी के बाद से हम धर्म निरपेक्षता का लबादा ओढ़े पार्टियों के पीछे चलते रहे और हमने अपना कोई रहबर, रहनुमा या कायद कभी नहीं चुना। हर बिरादरी, हर समाज ने अपना नेता चुन लिया और उनको राजा बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।